विष्णुपादाय न्यासिपथप्रदर्शिने श्रीमते मीनाक्षी गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय श्लोकपथप्रदर्शिने श्रीमते भक्तिप्रदेवाय श्रीमती गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त श्री सरस्वतीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णमर्त्यरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नमो महादयाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवतिषे नमः हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो श्रीराधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दावने तुलसीदे पुरे प्रियाय केशवास्य कृष्णो भक्तिप्रदे देवी शब्दभक्ते नमो नमः भक्ताविनम्रराजलक्ष्ये कृताश्चरमदितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयो मुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
হৃদ মন্দিরে শ্রী গৌর হরি পঞ্চতত্ত্ব রূপে তোমার দেখব আমি নয়ন ভরিয়ে পঞ্চতত্ত্ব রূপে তোমার দেখব আমি নয়ন ভরিয়ে এসো মোরে
कृष्ण चैतन्य संगतम आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावति प्रस्थम सुंदराय तस्मै महाप्रेम सुहृदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। महाभाव स्वरूपतम कृष्ण प्रियमरीयसी प्रेमो भक्ति हृदय देवी राधिके तं नमामि। वृन्दावे तुलसी जं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरहकातराजुभव पुत्रेति तन्मयतरो विनेन्दुस्तं सर्वभूताहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम रामेव केवलं कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नमो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति सम्पद तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराजेर अभय शरण कमले असंख्य कोटि दंडवत प्रति निवेदन करी ताहार ঐহিত্য कृपा प्रार्थना करी। तत्पश्चात परम पूजनीय श्रीपाद विनय दास बाबाजी महाराज एवं ताहार समस्त सेवक वृंद के चरणे दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात परम पूजनीय वैष्णववृंद गुरुवृंद एवं उपस्थित श्री हरि कथा पिपासु सकल भक्तवृंदेर चरणे তোমার যথাযোগ্য প্রণাম জানিয়ে সকলের আশীর্বাদ কৃপা প্রার্থনা। গুরু গৌরাঙ্গের পূর্ণ কৃপা আশীর্বাদেতে আজকে আমাদের অহভাগ্য যে আমরা শ্রী শ্রী নবকুঞ্জ ধাম এই ধামেতে আজকে আমরা শ্রী হরি কথা সংকীর্তন এবং শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করার আমরা এই সুন্দর সুযোগ পেয়েছি।
পাচ্ছি যে ভক্তগণ যারা এখানে এসেছেন তাদের মানে অনেক পুণ্য, মানে বলছে না যে অনেক জনমের স্বীকৃতি উদয় হলে বলছে শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কথামৃত শ্রবণ করার সুযোগ হয়, কৃপা পাওয়া। কিন্তু কৃপা কখন হয়? যখন একজন বৈষ্ণব কৃপা পায়, গুরু কৃপা পায়। তো বলছে না যে গুরু বৈষ্ণব ছাড়া গোবিন্দকে পাওয়া যায় না, গোবিন্দর কৃপা লাভ করা যায় না। এবং এই যে হরি কথা আমরা আজকে শ্রবণ করছি, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ আমরা যে শ্রবণ করছি, এটা এই বৈষ্ণবের কৃপার দ্বারাই আমাদের আজকে এই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। যিনি শ্রীপাদ বিনয় দাস বাবাজি মহারাজ এবং নিকুল এই যে নবকুঞ্জ মন্দিরে ঠাকুর মশাইয়ের কৃপার দ্বারা আজকে আমরা এই সুন্দর সুযোগ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কথা অমৃত শ্রবণ করার আমরা সুযোগ পেয়েছি। তো যদি আজকে তিনি আয়োজন না করতেন তাহলে আজকে আমরা এখানে হরি কথা শুনতে আসতাম না। যত ভক্তগণ এখানে যেন উপস্থিত আছে তাদের ভাগ্য যারা পৌঁছাতে পারেছে তাদের উপরে অনেক গোবিন্দর কৃপা, যিনি এখানে এসে হরি কথা শ্রবণ করছেন, হরি নাম সংকীর্তন করছেন এবং এখানে আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে। তো এসো পরম মঙ্গলময় পরাৎপর পরম অখিলেশ্বর প্রভুর বাঙ্গময় প্রতি স্বরূপা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। বাঙ্গময় অর্থ কি হচ্ছে? মানে শব্দ, যাকে বলা হয় শব্দ ব্রহ্ম। উনি হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কোনো এমনি পুস্তক নয়, কোনো বুক নয়। আমরা বলি যে বই, কিন্তু এটা বই নয়, এটা হচ্ছে গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ বাঙ্গময় স্বরূপ হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। তো সেই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যময় প্রভুর আমরা পাদপদ্মে প্রণাম জানিয়ে এই হরিকথা আরম্ভ করছি। বলছে যে শ্রীমদ্ ভাগবত কি এবং তার মাহাত্ম্যই বা কি রূপ। শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে শ্রবণ করলে কি ফল লাভ হয়। ভাগবত শ্রবণ করা হচ্ছে এত মাহাত্ম্য কেন? আরো তো অনেক কিছু গ্রন্থ আছে, নারদ পুরাণ, শিব পুরাণ, সমস্ত অন্যান্য 18টি পুরাণ আছে, উপনিষদ আছে। কিন্তু বলছে শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করার মাহাত্ম্য এত বেশি কেন? তো বেদব্যাস যখন তিনি পুরাণের রচনা করলেন, তিনি 17টি পুরাণের রচনা করলেন, কিন্তু নারদ মুনির কাছে গিয়ে বলছেন যে বাবা আমি এতগুলো পুরাণ, এতগুলো উপনিষদে আমি রচনা করেছি, কিন্তু বলছে আমার মন সন্তুষ্ট হয়নি কেন? আমার মন বলছে এখনো অসন্তুষ্ট আছে। কেন আমার মন সন্তুষ্ট হয়নি? তখন নারদজি বলছেন তুমি ভগবানের অনেক কিছু বিষয়ে লিখেছেন, অন্যান্য আদি যত সমস্ত 17টি পুরাণ আছে অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণের যে ধরাধামে এসে যে তিনি লীলা করে গেছেন সেই বৃন্দাবনের মাধুর্য রস তুমি কি তার ব্যাখ্যা করেছ? তখন বেদব্যাস বলছেন হ্যাঁ। তো তখন বেদব্যাসী ভাগবত শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ যার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্গময় স্বরূপেতে তিনি সমস্ত লীলা আদি তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং এটা হচ্ছে 18 মহাপুরাণ যে বেদব্যাসজি তিনি রচনা করেন। এবং এই ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করার পর তিনি আর কোনো রচনাই করলেন, কোনো গ্রন্থই লিখলেন, একদম সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন যে হ্যাঁ আমি কিছু রচনা করেছি, জীবের কল্যাণের জন্য আমি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ রচনা করেছি। তারপর তিনি আর কোনো গ্রন্থই লিখলেন না, কোনো গ্রন্থই রচনা করলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু তিনি বললেন যে এই সনাতন ধর্মের মূল বৃত্তি যাকে সংশোধন করে, যাকে কেন্দ্র
করে এই যে সংসারের মধ্যে 4টি বর্ণ, 4টি আশ্রম এবং যত বিধি, যত থেকেই এই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে। যদি আমাদের বেদ না হইতো তাহলে কোনো বিজ্ঞানও হইতো না এবং কোনো জ্ঞানীও হইতো না, কিছু। তো সমস্ত যত কিছুই আছে আমাদের এই বেদের থেকে আরম্ভ হয়েছে। তো এই বেদের থেকে সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত শাস্ত্র, যত বিধি, যত হতে পারে বেদের সার, যাকে বলা হয় কি বেদান্ত ব্রহ্ম। তার উদ্দেশ্য হলো যে 4ই বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, এই যত সমস্ত হচ্ছে শাস্ত্র রয়েছে, এই সমস্ত শাস্ত্রের সার হচ্ছে কি শ্রীমদ্ ভাগবত। সমস্ত শাস্ত্রের সার হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত। তো এই জন্য কলিযুগ পাবন অবতারী ঈশ্বর চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি আমাদের মতন কলিযুগ জীবকে উদ্ধারের জন্য, কলিগত জীবকে কল্যাণের জন্য তিনি কি করলেন? শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে আমরা শ্রবণ করলাম না, গতবার যখন এসেছি তখন আমি বলেছিলাম যে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি ভক্তির 5টি অঙ্গ তিনি আমাদেরকে আদেশ করেন। আমরা এমনি ঘুরে বেড়াই যে আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, তিলক কেটে কণ্ঠি করে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমরা কি মহাপ্রভুর দাস, আমি মহাপ্রভু বলে না। গোরার আমি মুখে বলে নাহি চলে, গোরার আচার গোরার বিচার লয় চলে। শুধু মুখে বললে হবে না যে আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর, আমি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। যখন আমরা মহাপ্রভুর আচার এবং বিচার এবং তার তিনি যে শাস্ত্রীতে আজ্ঞা দিয়ে গেছেন, আদেশ দিয়ে গেছেন যে মনুষ্য জীবকে কি করতে হবে, কি করে মনুষ্য জীবনকে সংশোধন করতে হবে, তিনি যে আজ্ঞা করে গেছেন, যখন আমরা সেই আজ্ঞা পালন করতে পারবো তখন গিয়ে আমরা বলবো কিন্তু যদি আমরা মহাপ্রভুর আদেশ পালন ये कौन सा प्रदेश है? झारखंड है? ये बिहार में से बना था? बिहार में से बना था झारखंड? झारखंड में बांग्ला भाषा को झारखंड में तो बिहारी भाषा होती है। ভক্তির 5টি অঙ্গকে জাগরণ করে থাকে, যে ভক্তির 5টি অঙ্গকে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, হচ্ছে তার ভাগবত প্রাপ্তি হবেই হবে, তার ভাগবত লাভ হবেই হবে। সে ভাগবত লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধামে যাবার যে ভাগবত কথামৃত শ্রবণ। এই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি বলেন সাধু সঙ্গ সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তন, শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত শ্রবণ হচ্ছে আমাদেরকে শ্রী রাধা কৃষ্ণের নিত্য ধামে যাবার একটি, যে বলছে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ হৃদয়ঙ্গম থেকে যে শ্রবণ করছে তাদেরকে বলছে কেউ বলছে কোনো বাধা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম। আমরা নিজে যে আমরা যত কিছু কর্ম করি সমস্ত কিছু ফল পাই, পাপ কর্মের আমরা শাস্তি পাই, বলছে সমস্ত কর্মকে নষ্ট করে যে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ যিনি শ্রবণ করে তারা বলছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, কোনো স্বর্গ পাতাল নরক আদিতে যাবে না, নিত্য ধাম, যেখান থেকে আর জন্ম মৃত্যুর এই জরাবাধির আমরা এই চক্রতে আর আসবো না, নিত্য গোলক ধামে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবাতে আমরা থাকবো। আমাদের এই যে ভাগবত মহাপুরাণ এবং মন্দিরে যে অবস্থান করছেন শ্রী গোবিন্দ, রাধারানী এবং গোবিন্দ, তার মধ্যে বলছে কোনো ভেদাভেদ, কোনো ভেদ নেই।
যিনি মন্দিরেতে অবস্থান করেন, যিনি শ্রী বিগ্রহ আমাদের আছে, সেবিত বিগ্রহ, যিনি মন্দিরেতে অবস্থান করেন তাকে বলা হয় কি পরম ব্রহ্ম। এবং যিনি গ্রন্থরূপে অবস্থান করেন তাকে বলা হয় শব্দ ব্রহ্ম। এবং যদি আমরাকে সেই পরম ব্রহ্মকে জানতে হয়, সেই পরম ব্রহ্মকে জানতে হলে আমাদেরকে শব্দ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। না হয় আমরা কৃষ্ণের লীলা আমরা কোথা থেকে শ্রবণ করব? যতক্ষণ না শাস্ত্র বিধি আদি থাকবে আমরা কি করে কৃষ্ণের লীলা জানব, যে তিনি কিভাবে লীলা করেছেন ধরাধামে এসে? তো যতক্ষণ না আমরা শব্দ ব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ করব ততক্ষণ পরম ব্রহ্মকে আমরা জানতে পারবো, তার সেবাই করতে পারবো, কিভাবে তিনি পূজিত হন, কিভাবে তার সেবা হয়। এই জন্য পরম ব্রহ্মকে জানতে হলে শব্দ ব্রহ্মর আশ্রয় গ্রহণ করা। এই জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, এবং হ্যাঁ অনেকজন বলে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। না, দুটোর মধ্যে অনেকজন ভেদেই জানে না। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা কি বলতো? প্রথমত এটা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা নয়, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। এবং এটা হচ্ছে কি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ, ভাগবত। এর মধ্যে অনেক বেদ আছে, সবাই ভাগবত গীতা বলে, ভাগবত ভাগবত বলে না। আমাদেরকে জানতে হবে। কেন জানতে হবে? কারণ আমরা সনাতনী। যদি আমরা না জানি, আমাদেরকে কেউ ঘুরে যদি আমাদের প্রশ্ন করে যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা কি এবং শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি, তাহলে আমরা কি তার উত্তর দেব? এখানে জানেন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মধ্যে কি আছে এবং শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ? আর শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে আছে কৃষ্ণ কিভাবে লীলা করেছেন। তো শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, যার মধ্যে 18টি অধ্যায় এবং 700টি শ্লোক আছে, যেটা হচ্ছে কৃষ্ণের বচন এবং কৃষ্ণের উপদেশ, যখন মহাভারতে অর্জুনকে তিনি প্রদান করেছিলেন, উপদেশ দিয়েছিলেন। যেভাবে আমরা দেখবেন যে মার্কেটের থেকে কিছু কিনে নিয়ে আসি, মেনে নাও রিমোট কন্ট্রোল কার নিয়ে এসেছি, সেই রিমোট কন্ট্রোল কারের থেকে একটা বই থাকে কি কিভাবে কোন বাটনটা টিপলে গাড়িটা কোন দিকে যাবে, বা কোন বাটনটা টিপলে গাড়িটা উল্টো দিকে যাবে, সব কিছু ওই বইয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে না, কি গাড়িটাকে কিভাবে চালাতে হবে। ঠিক সেইভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হচ্ছে মনুষ্যদের একটা ম্যানুয়াল বুক, যাকে ম্যানুয়াল বুক বলা হয়। মনুষ্যের জন্য একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ভগবত গীতা, যে আমাদেরকে মনুষ্য জীবনটাকে কিভাবে চালিত করতে হয় তার উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ভগবত গীতার মধ্যে, যেটা অর্জুনকে মহাভারত যুদ্ধতে তিনি প্রদান করেছিলেন। এবং শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ হচ্ছে ভগবানের লীলা কথামৃত, ভগবানের কার্যকলাপ, যে তিনি ধরাধামে কিভাবে লীলা করেছেন এবং বৃন্দাবনের যে রসময় লীলা, এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে আছে। এবং ভাগবতেতে দেখবেন কোন শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণেতে কোনো জায়গাতে রাধারানীর নাম নেই, কোনো শ্লোকে রাধারানীর নাম নেই। কারণ কেন? বলছে যখন সুখদেব গোস্বামী শৌনক আদি ঋষিগণকে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ শোনাতে আরম্ভ করছে, তখন বলছে কি রাধা নাম শ্রবণ করা মাত্র সুখদেব গোস্বামী তিনি 6 মাসের জন্য বলছে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। মানে রাধা নামের কি রস, কি মহিমা রাধা নামের। এই জন্য ব্যাসদেব মানে রাধারানীর মানে কোন শ্লোকে রাধারানীর নাম নেই, কিন্তু রাধারানীর ব্যাখ্যা ভাবার্থে ব্যাখ্যা করা আছে, কিন্তু শ্লোকে রাধারানীর কথা না। কারণ সুখদেব গোস্বামী তিনি রাধা নাম শুনলে 6 মাস বলছে, এইভাবে যদি 6 মাস রাধা নাম শুনে, এক রাধা নাম শুনলে যে 6 মাস বলছে সমাধি হয়ে যাবে, তাহলে বলছে জগৎ কল্যাণ কিভাবে হবে, জগৎ জীবকে কল্যাণ কিভাবে করবে, এইভাবে যদি সমাধি। ওই জন্য ব্যাসদেব তিনি এখানে রাধারানীর কোনো নাম। তারপর বলছে
ভাগবত শ্রীমদ ভাগবত শ্রবণ বলছে এত যে মাহাত্ম্য, শ্রবণ করলে বলছে কি লাভ হয়। শ্রী ব্যাসদেবজি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণেতে প্রথম স্কন্ধেতে 3য় শ্লোকে তিনি ব্যাখ্যা করেন যে নিগমা কল্পতরোর্গলিতং ফলম সুগমুখাদমৃতদ্রবসঞ্জতম পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা বিভাবুকঃ। শ্রী ব্যাসদেব মুনি এখানে ব্যাখ্যা করে বলছেন, এটা হচ্ছে প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 3য় শ্লোকে তিনি ব্যাখ্যা করছেন, শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের ব্যাখ্যা করছেন যে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কি এবং তার শ্রবণ লাভ করলে, শ্রবণ পান করলে হচ্ছে কি লাভ হয়। তিনি বলছেন নিগম কল্পতরোর গলিতম ফলম, বলছে নিগম বেদ রূপী বলছে বৃক্ষ আছে, নিগম বেদ রূপী বৃক্ষ যার বলছে পাকা ফল হচ্ছে কি শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। বললাম না সর্ব বেদ বেদান্তের সার রূপ হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। যত বেদ উপনিষদ আদি সমস্ত গ্রন্থ আছে তার সার রূপ হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। এবং তাকে কি বলা হচ্ছে নিগম কল্পতরুর বৃক্ষ গলিতম ফলম, গলিতম ফলম অর্থাৎ পাকা ফল, মানে সর্ববেদের সার আর রূপ অর্থ পাকা ফল হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ। এবং আমরা বলছি যে এখানে বলছে কল্পতরু, আমরা তো জানি স্বর্গলোকেতে কল্প বৃক্ষ আছে, কল্পতরুর গলিতম গলিতম কি বলছে, আমরা জানি না স্বর্গলোকে কল্প বৃক্ষ আছে। এবং কল্প বৃক্ষর কি অর্থ কি আপনি কি জানেন? কল্প বৃক্ষ থেকে কি হয় কল্প বৃক্ষ দুটো বৃক্ষ আছে, আমাদের ধরাধামেতেও একটা বৃক্ষ এবং স্বর্গলোকেও বৃক্ষ। তো যে ধরিত্রীতে আমাদের কল্প বৃক্ষ আছে সে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ, এবং শ্রী ধাম যে স্বর্গতে আছে সেটা হচ্ছে একটা কল্প বৃক্ষ। তো বলছে দুটোর মধ্যে কিছু তো ভেদ হবে, কি অন্তর আছে, দুটোটাই কি অর্থ কি? তো বলছে স্বর্গতে যে কল্প বৃক্ষ আছে তার নিচে বলছে তুমি যে কিছু বলারও প্রয়োজন হবে না, তুমি যদি ভাববে মনেতে যে আমার এটা প্রয়োজন তো তুমি সরাসরি পেয়ে যাবে। স্বর্গলোকে যে কল্প বৃক্ষ আছে সেই কল্প বৃক্ষর নিচে বসে তুমি যদি মননে চিন্তনও করো যে আমার এইটা চাই তবে তুমি পেয়ে যাবে। কিন্তু শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ আমাদের যে ধরিত্রীতে যে কল্প বৃক্ষ রূপী যে ভাগবত বেদ আছে তার নিচে বলছে বসে, বলছে তুমি সেটা পাবে না যেটা মনে থাকবে, যেটা তুমি মনে চিন্তন করবে বা যেটা চাইবে। বলছে আমাদের যেটা হিতকারী, আমাদের জন্য যেটা ভালো সেই জিনিস আমাদেরকে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ করা। আমরা ফর এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে মায়ের দুধ, যেভাবে না মা কেমন করে ছোট বাচ্চাদেরকে সর্দিতে যদি বাচ্চারা বলে আমার মা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবো, আইসক্রিম খাবো, তবে মা দেবে দেবে না, বলবে না চল দুধ খাওয়াবো, কেশরওয়ালা দুধ, আবার হলুদ দিয়ে দেবে তার মধ্যে, সে খারাপ হোক বা ভালো হোক, কিন্তু মা জানে যেটা বাচ্চার জন্য বাচ্চার জন্য ভালো। ঠিক সেই রকমই শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কল্পবৃক্ষ, এটা সে দিবে না যে আমরা চাইব, সেই দিবে যে আমাদের জন্য যেটা ভালো এই কল্পবৃক্ষ আমাদের সেই প্রদান। এই কল্পবৃক্ষ রূপী শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ আমাদেরকে সেই দিবে। শুনলে বলছে আমাদের মুক্তি লাভ হয়, কতবার শুনতে হবে বলো? যতক্ষণ আমাদের মুক্তি না হয়ে যায় ততক্ষণ আমাদেরকে শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণ কথামৃত শ্রবণ পান করতেই হয়। কারণ আমরা জানি না আমাদের কখন কিভাবে আমাদের মুক্তি হবে, মৃত্যু হবে, কিন্তু যখন আমরা এমনি
এই টাইম ভগবানের নাম স্মরণ করবো বলছে আমাদের তখনই এই জন্য যে কোনো জায়গাতে যদি ভাগবত কথা হচ্ছে আপনারা যদি জানতে পান যে আপনাদের কানে শ্রবণ হয়ে গেছে যে এখানে ভাগবত কথা অমৃত হচ্ছে, তো 5 মিনিট হলো গিয়ে ওখানে বসে আসে, কারণ ভগবান আপনাকে জানাচ্ছে। কারণ এখানে দেখো গালুড়ি জলসা বা আশেপাশের অনেক গ্রামেতে লোক আছে, কিন্তু সবাই এখানে পৌঁছাতে পারে না। যার উপরে গোবিন্দ কৃপা হবে, বৈষ্ণব কৃপা হবে, গুরু কৃপা হবে, তিনি হরি কথা শ্রবণ করতে পারবে, হরি নাম সংকীর্তন করতে পারবে, সবাই পৌঁছাতে পারবে না। এই জন্য যদি কানে পড়ে গেছে একবার যে হরি কীর্তন হচ্ছে বা ভাগবত কথা হচ্ছে, 5 মিনিট গিয়ে হলো ওখানে বসে আসতে, কারণ গোবিন্দ আপনাকে ডেকেছে, কারণ গোবিন্দ আপনার কানে দিয়েছে আপনার কৃপা করার জন্য। 5 মিনিট গিয়ে হলো বসে আসতে। এখন সর্বপ্রথম ভাগবত কথা নৈমিষারণ্যতে 88,000 শৌনকাদি ঋষিগণকে সূতজি মহারাজ ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিলেন। তখন শৌনকাদি ঋষিগণ সূতজির কাছে 4টি প্রশ্ন করলেন। কি প্রশ্ন করলেন? বলছেন, কৃপা করে বলুন যে গোবিন্দর শাশ্বত প্রাপ্তি কিভাবে হবে, গোবিন্দকে শাশ্বত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারব, প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় করলেন, ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলছে তার থেকে প্রাপ্ত যে মহান বলছে বিবেকের বৃদ্ধি আমাদের মধ্যে কিভাবে হবে। বৈষ্ণবগণ বলছে কি প্রকারে এই মায়া জালের থেকে বলছে দূরে থাকে, বৈষ্ণবগণ বলছে কিভাবে এই মায়া জালের থেকে মুক্ত থাকে। শ্রীমদ্ ভাগবতে গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দৈবী এষা গুণাময়ী মম মায়া দুরত্তে মামে বয় প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাম তরন্তি। দৈবী এষা গুণাময়ী বলছে আমার যে অলৌকিক লীলা, আমার যে জন্ম কর্ম তত্ত্ব লীলা যে বলছে বুঝে গেছে, যে জেনে গেছে, বলছে মামা মায়া দূরত্বে, আমার মায়া, আমার দূরত্বই মায়া বলছে তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে। এই জন্য যত সকল বৈষ্ণবগণ থাকে তারা তো তাদের ক্রিয়াকলাপে শুধু মাত্র তাদের যত ইন্দ্রিয় শুধু কৃষ্ণের সেবার জন্য সমর্পিত আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় চোখের দ্বারা দর্শন করছে, হাত পা দ্বারা সেবা করছে, ভোগ রান্না করছে, মুখের দ্বারা কীর্তন গাইছে, বা সমস্ত কিছু কার্য করছে শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই সেবার জন্য করছে। এই জন্য বলছেন যে শুধু বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের মায়া থেকে কিভাবে দূরিত, যখন কৃষ্ণ বলছে কি দেবী এসব রমাই মামা মায়া দূরত্বে, যে আমার তত্ত্বর বিষয়ে জেনে যা, জন্ম কর্ম এই যে জন্ম মৃত্যু জরাবাধির কাল চক্র থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। তো এই ঘোর কলিকালে যে আর চতুর্থ প্রশ্ন করেন যে এই ঘোর কলিকালে বলছে যত সমস্ত মানবগণ আছে বলছে আসলেই প্রবৃত্তি হয়ে গেছে। এখন দেখবেন জানোয়ার থাকে কিন্তু আমরা হচ্ছে জানোয়ার থেকে বড় জানোয়ার, কারোকেই ছাড়ে না। এই শুধু জিহ্বার লালসার জন্য না জানি কত কত নিষ্পাপ হত্যা হয়েছে শুধুমাত্র এই জীবের জন্য। তো বলছে এই যে কলিকাতা জীব বলছে আসরিক স্বভাবের হয়ে গেছে, বলছে কিভাবে এই সমস্ত জীবকে শুদ্ধ করা যাবে, কৃপাপূর্বক আমাকে এই 4টি প্রশ্নের উত্তর দিন। সূতজি মহারাজকে শৌনকাদি ঋষিগণ প্রশ্ন করছে। সূতজি বললেন, বাবা তোমাদের প্রশ্ন শুনে আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি, আমি খুবই প্রসন্ন হয়েছি, কারণ তুমি সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য এই প্রশ্ন করেছো, তাই আমি তার উত্তর দেবই দেব, আমি তার উত্তর তোমাকে নিশ্চয়ই দেব, কারণ সকল জীবের কল্যাণের জন্য তিনি এই প্রশ্ন করেছেন। তারপর সুখদেব বলছেন যে
মহারাজকে বলছেন যে চিন্তামণি কেবল বলছে লৌকিক সুখ দিতে পারে চিন্তামণি, কিন্তু বলছে আর কল্পবৃক্ষ বলছে কি বেশির বেশি স্বর্গেরই সুখ দিবে। কিন্তু বলছে যদি গুরুদেব প্রসন্ন হয়ে যান, কি বলছে প্রয়চ্ছতি গুরু প্রীত বৈকুণ্ঠম যোগী দুর্লভম, বলছে যদি গুরুদেব প্রসন্ন হয়ে যান তো বলছে ভগবানের যোগী দুর্লভ বৈকুণ্ঠ ধাম তিনি প্রদান করে দেন, যদি গুরুদেব প্রসন্ন হয়ে যান। এই জন্য বলছে আচ্ছা বলুন তো শিষ্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ বলছে অ্যাওয়ার্ড কি? অ্যাওয়ার্ড কি বলে বাংলাতে? পুরস্কার। পুরস্কার কি? শিষ্যদের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার কি বলুন তো? বলুন। একটা আমরা যে গুরু বানিয়েছি, দীক্ষা নিয়েছি, শিক্ষা গুরু দীক্ষা গুরু যে কোনো আমরা গুরু ধারণ করেছি, তো বলছে আমরা তো শিষ্য হয়ে গেছি, তো আমরা যে শিষ্য হয়েছি তার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার কি হচ্ছে? আমিও কিছু জানি না, আমাকে বলুন। বলছে একটা শিষ্যর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হচ্ছে যদি কোনো ভাগবত প্রাপ্ত ব্যক্তি বা তোমারই গুরুদেব তোমার কোনো ভাবনার দ্বারা বা তোমার কোনো বাণীর দ্বারা যদি তিনি প্রসন্ন হয়ে যান, সেই হচ্ছে একটা শিষ্যর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ইনি যে ভগবান আছে, গোবিন্দ আছে, ওনাকে প্রসন্ন করার বেশি চেষ্টা করতে হবে না, ওকে চেষ্টা করো না যে উনি প্রসন্ন হলে বেশির বেশি কি দেবে? আমাদেরকে বৈকুণ্ঠ ধামই দিবেন তিনি, আমাদেরকে এই জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি বেশির বেশি নিজের ধামেতে নিয়ে গিয়ে আমাকে ওখানে নিজের চরণ সেবা দিবেন। আর সবই ভক্ত তো এই চায়, কিন্তু বলছে যদি গুরুদেব প্রসন্ন হয়ে যান তো হরিকেই তোমার কাছে নিয়ে আসবে। হরি প্রসন্ন হলে শুধু বৈকুণ্ঠই দিবেন, কিন্তু হরিজন যদি প্রসন্ন হয় আমাদেরকে বৈকুণ্ঠ ধাম কি বৈকুণ্ঠ ধামের যে অধিপতি অধীশ্বর তাকেই নিচে রাখবেন হাতে, যে এসো একে কৃপা করে একে মুক্তি দাও। এই জন্য এখানে কি বলছে যে গুরু প্রীত বৈকুণ্ঠম যোগী দুর্লভ, বলছে সত্যজি আপনার উপরে গুরুদেবের আপনার খুবই কৃপাপূর্বক সেই কৃপা আমাদেরকেও লাভ করুন। এখানে সূর্যি মহারাজকে শৌনকাদি ঋষিগণ বলছে সেই গুরুদেবের কৃপা আমাদের উপরে বিতরণ করুন। তখন সুখদেব গোস্বামী বলছেন श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। হে ঋষিগণ, এই কাল রূপী অজগর, এই যে আমাদের কলিযুগকে বলছে আমাদের যে সময় হচ্ছে এটাকে বলছে কাল রূপী অজগর থেকে বাঁচার জন্য বলছে একমাত্র উপায় হচ্ছে সেই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। এবং এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দ্বারা তোমার এই সমস্ত যে 4টি প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর তুমি পেয়ে যাবে। যে এই কলিযুগের প্রতিটি জীবরা আছে, প্রতিটি জীবের মানবের এই সংসার রূপী কাল চক্র থেকে, এই সংসার রূপী ভবসাগরের থেকে তারবার জন্য পার করার জন্য একমাত্র সাধন হচ্ছে শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। কারণ বলছে আমাদের এই যে মনুষ্য শরীর আমরা পেয়েছি, আমি গতবার যখন এসেছিলাম আমি বলেছিলাম না যে কৃপা 3টা প্রকার। কি কি ছিল কার মনে আছে? কেউ যদি ভক্ত মাতাজিরা এখানে ছিলেন আমার কৃপা করুন বলুন তো, সেই আমি 3টা কি বলেছিলাম? কৃপার ডেফিনেশন খুব সুন্দর দিয়েছি, মনে আছে? আমার তো
ফেস দিলেও মনে নেই, না হয় আমি জিজ্ঞাসা করতাম। মাতাজির তো মনে হওয়া উচিত যে আমি কৃপা তিনটি প্রকার আমি ব্যাখ্যা করেছি। একটা হচ্ছে কৃপা, দ্বিতীয় হচ্ছে অতি কৃপা, আর তৃতীয় কি হচ্ছে কি অতি হরি কৃপা। কৃপা কি? আমরা যে এই মানব দেহ পেয়েছি, মানব রূপে এই যে দেহ পেয়েছি, এটা হচ্ছে কি ভগবানের অসীম কৃপা। দ্বিতীয় অতি কৃপা। অতি কৃপা অর্থাৎ যদি এই মানব দেহ পেয়ে এই মানব দেহে যতগুলো ইন্দ্রিয় আছে আমাদের, এই ইন্দ্রিয়গুলোকে সহি পথ দেখানোর জন্য একটা সদ্গুরু যদি আমাদের জীবনে আছে, তাহলে এটা হচ্ছে গোবিন্দর অতি কৃপা। এবং অতি হরি কৃপা কি ছিল? যে কৃপা এবং অতি কৃপার লাভ দ্বারা নিজের জীবন শুধুমাত্র কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণকে প্রাপ্তি করাই হচ্ছে জীবনের একটা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য যদি রয়ে যায়, সেটা হচ্ছে গোবিন্দের অতি হরি কৃপা। কারণ হচ্ছে যে জীবনকে বদলানোর জন্য হচ্ছে সবাই সময় পায়। আমাদের এই জীবনটাকে বদলানোর জন্য আমরা এই মানুষ দেহ পেয়েছি, সময় পেয়েছি, কিন্তু যদি আমরা এই মানব দেহ পেয়ে যদি সৎকর্ম না করি, হরি নাম যদি না করি, বলছে এই সময়টাকে বদলানোর জন্য নতুন আর জীবন পাবে না। কারণ একমাত্র হরি নাম আমরা যদি করতে পারবো, হরির সংকীর্তন যদি আমরা করতে পারবো, কোনো কুকুর বিড়াল তো আদি করতে পারছে না। কেবলমাত্র মানব দেহের মধ্যেই এতটা বলছে পার্থক্যতা আছে যে আমরা হরির ভজন করে নিত্য তার ধামেতে আমরা যে কোনো হয়তো নিজের পাপ কর্ম হিসাবে আমরা হরির থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। ওখানে হরি, আচ্ছা এটার থেকে আমাকে খুব একটু সুন্দর মানে এসছে, কথা এসছে যে আমাদের জগন্নাথ পুরীতে শ্রী জগন্নাথ দেব আছেন, তিনি কেমন প্রতিমূর্তিতে আছেন, কেমন আছেন? আমাদের শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বাসি ধরে আছেন, হ্যাঁ, আর জগন্নাথ প্রভু মহাপ্রভু কিভাবে আছে দাঁড়িয়ে? এইভাবে করে আছে না? আমাদেরকে ভাবতে হবে যে ভগবানের প্রতিমূর্তিতে তিনি এই ভাবের স্বরূপ নিয়ে কেন আছেন। শ্রীকৃষ্ণ তো হচ্ছে সাক্ষাৎ প্রেমেরই রূপ, তিনি হচ্ছে লীলা পুরুষোত্তম। জগন্নাথ দেব সকল জগতের নাথ। আমি শাস্ত্র পড়তে পড়তে আমার মনে প্রশ্ন এসেছে, মানে প্রায় আসে, যে ভগবান তো হচ্ছে পতিত পাবন, তাকে ভক্ত বৎসল পতিত পাবন জগন্নাথ এইভাবে আমরা সম্বোধন করে থাকি, তাকে ভক্ত বৎসল বলা হয়। কিন্তু আমি ভাবি যে ভগবান আপনি তো ভক্ত বৎসল, কিন্তু আমি তো ভক্তও নেই, তাহলে তুমি কি আমার উদ্ধার করবে না? তাহলে তুমি কি আমায় দেখবে না? আমি কি তোমাকে প্রাপ্ত করতে পারবো না? আমরা তো অভক্ত, আর তোমাকে ভক্ত বৎসল বলে সম্বোধন করছি, কিন্তু আমরা তো অভক্ত। তারপর মনে হয় যে তুমি তো পতিত পাবন, কিন্তু আমরা পতিত নেই, আমরা পতিতের থেকেও নিচে ক্যাটাগরিতে আছি, আমরা ম্লেচ্ছ জাতি, আমরা ম্লেচ্ছ হিসাবেই আছি এখানে। তাহলে কি তুমি আমাদেরকে উদ্ধার করবে না? তখন জগন্নাথ স্বরূপকে বলা হয় যে তিনি জগন্নাথ, পুরো বিশ্ব জগতের তিনি নাথ। তো আমরা যখন ভগবানকে বলছি যে আমরা অভক্ত, তখন ভগবান বলছে ঠিক আছে ভক্ত বৎসল। যখন আমরা বলছি পতিত পাবন, ঠিক আছে আমরা পতিত নেই, ঠিক আছে বলছে পতিত পাবন, কিন্তু আমরা এই বলে আমরা সেটাকে কাটান বলতে পারবো না যে আমরা এই জগতে নেই, কারণ তিনি তো জগতের নাম। সারা জগৎকে কল্যাণ করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ তিনি এই রূপে দাঁড়িয়ে আছেন। এই রূপে দাঁড়াবার কারণ কি? তিনি সর্ব যে লোকে জীব আছে
সেই জীব যে আমরা তার থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। বলা আছে না, পুনরপি জন্ম পুনরপি মরণ পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। এই যে জননী জঠর মায়ের গর্ভতে যে পাপ হয়, তখন আমরা ভগবানকে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি যে ভগবান সংসারে গিয়ে আমি তোমার নাম করবো, হরি ভজন করবো এবং সধাম তোমার কাছে আমরা ফিরে আসবো। শ্রী কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ বাহু তুলে আমাদেরকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আমরা কলিগত জীব, এই মায়া জালেতে এই সংসারেতে আসে আমরা যে মায়ের গর্ভেতে ভগবানকে কি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, সেটাই আমরা এই মায়ার কালচক্র। এই জন্য কৃষ্ণ বলছেন দেবী এসা গুণময়ী মম মায়া দূরত্বে। আমার মায়া হচ্ছে অনেক দূরাচারী, অনেক দূরত্বে। যে বলছে আমার ভজন করে থাকে তাকে আমার মায়া স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না, তাকে আমার মায়া স্পর্শ করবে। এই জন্য জগন্নাথ দেবের এই মতন স্বরূপ, তিনি সর্বভক্তকে পুরো জগতের যত লোক আছে জীব আছে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যে আমার ভক্ত আমার কাছে নিজের যত সমস্ত পাপ কর্ম নষ্ট হয়ে সে আমার কাছে আবার ফিরে আসবে। এই জন্য তিনি এই স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছে। দিন কি রাত তার কি কষ্ট হয় না, এইভাবেই তো দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু আমরা তো কোনোই তপ করি না, ভগবানকে পাওয়ার জন্য আমরা কিছু করি। আমরা যদি এক নামও মুশকিল সে করতে পারি, ফোন চালিয়ে এক হাতে আর একটা নাম ধরা, সেটা তার থেকে কি আমরা পাবো? আমরা কিছুই তপ করি না, কোনো জপ করি না। ভগবান বলছে যে এই কলিযুগে কেবলমাত্র নামের দ্বারাই উদ্ধার হয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে বলছে তপ সাধন জপ যজ্ঞ আদি ছিল, এত কঠিন সাধন করলে ভগবানকে লাভ করা যেত। কিন্তু কলিযুগে শ্রীমৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় আমরা নাম স্বরূপ ধাম পেয়েছি। বলছে কেবলমাত্র নামের দ্বারাই বলছে আমরা এই যুগের থেকে, এই ধরাধামের থেকে নিস্তার পেয়ে মুক্তি পায় আমরা ভগবানের নিত্য ধামে আমরা যেতে পারি। কিন্তু আমরা নামও করছি, সেটাও আমাদেরকে কষ্ট হচ্ছে নাম করতে। তো আমরা কি তপ করছি? ভগবান তপ করে দাঁড়িয়ে আছেন এইভাবে, কি দিন কি রাত তিনি কি স্বরূপে দাঁড়িয়ে আছেন, কেবলমাত্র আমাদের উপরে কৃপা করার জন্য। কিন্তু আমরা কিছুই করছি না, কেবলমাত্র এই সংসারেতে এসে এই সংসারের মায়া জ্বালিয়ে পড়ে আছি এবং ভগবানকে লাভ করার জন্য আমরা কোনো তপ করিনি, আমরা তো কিছুই করি। এটা বলা যাবে না আমি এত নাম করছি, আমি এত ভজন সাধন করছি, কিন্তু কৃষ্ণকে লাভ করতে পারছি না। অনেক সবাই বলে যে আমাদেরকে এসে বলে তুমি এত কৃষ্ণ ভজন কৃষ্ণ 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 করছো, কিন্তু তোমাদের কষ্টের তো শেষ নেই, তোমরা তো এখনো কষ্ট পাচ্ছ। তো ভগবান বলছে আমরা যে মানুষদের পেয়েছি, আমরা কোন যুগের কর্ম দ্বারা পেয়েছি এবং ভগবানের কৃপা আমাদের উপরে যে আমরা এই মানব দেহ পেয়েছি। অনেক কষ্ট পাই কৃষ্ণ ভক্তরা যে থাকে। কৃষ্ণ বলছে যে করে আমার আশ তার করি আমি সর্বনাশ। সর্বনাশ অর্থাৎ এটা নেই যে তোমার ঘর বাড়ি ধ্বংস হচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে যত মলিনতা পাপ, যত ক্ষয় কল অহংকার আসক্তি লালচ সমস্ত কিছুকে তিনি হরণ করে থাকেন। এই জন্য তার নাম হচ্ছে হরি। হরির অর্থ কি? যিনি হরণ করেন, আমাদের সর্ব মলিনতাকে তিনি হরণ করে থাকেন। আর কৃষ্ণ ভক্তরা কষ্ট কেন পায় বেশি? যদি আমরা এই ধরাধামে এসে একটাও যদি হরি নাম দিই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম জপ করি, তাহলে কৃষ্ণ বলেন যে এই মানব জন্মই হচ্ছে ওর অন্তিম জন্ম। যদি আমরা একটা নাম যদি কৃষ্ণের নিজের অন্তর থেকে নিয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে আমাদের, তাহলে কৃষ্ণ বলেন এর যত কষ্ট পাপ আছে সমস্ত কিছু বলে এই জন্মেতেই তাকে নিস্তার পেতে। বলছে যত পাপ আছে তাড়াতাড়ি এর পাপগুলোকে নিবৃত, কারণ আমরা পাপ করেছি, পাপ ভোগ করতে হবে। আমরা যদি কোনো সুফল করেছি তার সুফল আমরা পাবো, কিন্তু যদি পাপ করেছি তা সেটাও তো ভোগ করতে, শুধু সুফল পাবো সুফল পাবো, শুধু
শুধু বলবো গিফট চাই তাহলে হবে না, কিন্তু যদি কিছু খারাপ কাম করেছি তো পানিশমেন্ট তো পাবো আমরা। তো সেটাই হচ্ছে বলে যে এই আমার ভক্ত হয়েছে, তাই এই জন্মে ওর যত পাপ ওকে পাপ শূন্য করে দাও, যার দ্বারা এই জন্মেতেই যদি আমার লাভ করতে পারে। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্তদের বলে কষ্ট হয়, কারণ এইটা ওদের অন্তিম জন্ম কৃষ্ণ লিখে দিয়েছেন। কারণ পাপের ভোগ আমাদের করতে হবে, বেশি করে না, ছোট করেই তিনি পার করে দেন, কিন্তু বলে যে এইটা ওদের অন্তিম জন্ম হওয়া যায়। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্তদেরকে একটু বেশি কষ্ট দেন। বললাম না জীবনকে বদলানোর জন্য বলছে আমরা সবাই সময় পাবো, কিন্তু সময়কে বদলানোর জন্য নতুন আর জীবন পাবো না। এই জন্য যে আপনারা সবাই জানেন যে হরি নাম মাত্রই বলছে এই কলি জীব বলছে উদ্ধার হবে। দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ নাম ভজিব দুঃখ কহিব কাল। সংসার করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল। আমরা সংসার জ্বালা থেকেই মরে যাচ্ছি। এই যে ভজন আছে দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসার, আমাদের পুরো জীবনের মানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এর মধ্যে দেওয়া আছে। এখন অবশ্য সময় নেই, আমার এই কীর্তনটা করতাম আপনারা বুঝতে পারছেন। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের কথা দেবতাদের দুর্লভ। আমরা তো আমাদের কৃপা আছে যে আমরা মানব জন্ম পেয়ে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের কথা আমরা তো শ্রবণ করতে পারছি, কিন্তু বলছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করার জন্য বলছে আজকে দেবতারাও বলছে এই শ্রীমদ্ ভাগবত বলবে কেন, তারা তো স্বর্গতেই থাকে, বৈকুণ্ঠ ধামের এই যে লীলাদি তারা কি শ্রবণ করতে পারবে না? বলছে না, দেবতাদেরও এই শ্রবণে বলছে মানে তারা পাত্র নেই এই ভাগবত কথা শ্রবণ করা। তুমি এমনি কেন বলছো? তো একবার কি হয়, যখন সুখদেব গোস্বামী ধর্মকারী ঋষিগণকে ভাগবত কথামৃত শ্রবণ করছিল, তখন যত দেবতাগণ সুখদেব গোস্বামীর কাছে এসে বলেন বাবা এই নাও অমৃত কলস নিয়ে আসছে, বলছেন যে এই নাও অমৃত কলস, তুমি সমস্ত যত সৌনকারী ঋষিগণ আছে অমৃত তুমি পান করিয়ে দিন এবং তার বদলে আমাদেরকে শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত শ্রবণ করান। তখন সুখদেব গোস্বামী দূর করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়, বলেন কি তোমরা এই ভাগবত শ্রবণ করার পার্থক্য নও, কারণ ওখানে সমস্ত অনেক বড় বড় ঋষিগণ বলছে ওখানে বসে শ্রবণ করছে। যদি দেবতারা চাইতো সবার সঙ্গে বসে তারা শ্রবণ পান করতে পারতো কিনা, কিন্তু না, তারা কি ভিআইপি না, আমরা কি দেবতা দেব বলছে এই হাড় মাসের মানুষের সঙ্গে বসে আমরা শুনবো। তাদের মধ্যে দেবতাদের দেবতত্ত্বের অহংকার ছিল, এই জন্য বললো যে তোমরা এই ভাগবত কথা শ্রবণ করার পাত্র নও, তাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিল। এই জন্য এখানে বলা হচ্ছে যে ভাগবত কথামৃত দেবতাদের খুব দুর্লভ এবং আমাদের অভাগ্য যে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কথামৃত শ্রবণ করার কৃপা পেয়েছি। ভাগবত মহাপুরাণ শ্রবণ করলে কি হয়? শেষে গোপী গীতেতে নবম শ্লোকে তব কথামৃতম তাবৎ জীবনম কবিভিরিতম
শ্রবণ পান করলে কি হয়? ভগবানের কথা বলছে, তব কথামৃত তপ্ত জীবন। আমরা যে এই জীবন যে আমরা তপস্যা করছি, মানুষ দেহে কেউ কি সুখী আছে? কিন্তু একটা জিনিস আছে, হরি ভক্তরা, কৃষ্ণ ভক্তরা যতই তাদের ভৌতিক দুঃখ কষ্ট আসতে পারে, কিন্তু বলছে তাদের মনে একটা শান্তি থাকে, আলাদাই শান্তি থাকে। এই জন্য কৃষ্ণ ভক্তদের যত কষ্ট ব্যাধি জ্বালা আদি আসুক না কেন, তারা আনন্দেতে সেটাকে পার করে, কারণ কৃষ্ণ তার সঙ্গে আছে। কৃষ্ণ তার সঙ্গে আছে বলে সেই কষ্ট আসবে, কিন্তু সেই কষ্টটা বোঝা যাবে না। কেবলমাত্র কৃষ্ণ নাম শুনলে, কথা শুনলে, এজন্য ভগবানের কথা হচ্ছে কি অমৃতময় কথা। তব কথামৃত, অমৃতময় কথা বলছে যে শ্রবণ পান করে, এই অমৃতময় ভাগবত কথা বলছে যে শ্রবণ করে থাকে, যদি কেউ পান করে থাকে, সেই হচ্ছে অমর হয়ে যায়। যেভাবে ভোলানাথ, তাকে বলা হয় না, একটা নাম হচ্ছে অমরনাথ, ভোলানাথকে বলা হয় অমরনাথ। কেন? এবং তারা অমর হয়ে গেছে। আপনারা সবাই জানেন যে মহাদেব কিভাবে পার্বতী দেবীকে পাঠ শুনিয়েছিলেন, কথামৃত শুনেছিলেন। এটাই সুখদেব গোস্বামীর জন্মের একটা কথা আছে। শিব ভগবান যখন পার্বতী দেবীকে, যখন নারদ মুনি আসে শিব পার্বতী মায়ের দর্শনের জন্য, তখন তিনি একটা পিন করে চলে যায় যে মা তুমি কি জানো, আমি একটু শর্টকাটে বলছি কারণ সময় নেই, বলে মা তুমি কি জানো তোমাকে শিব বাবা কি সবকিছু বলেন? হ্যাঁ, আমাকে কিছু লুকায়নি বলে আমার পরমেশ্বর। তখন বলেন না, তাহলে তুমি জানো, তোমাকে একটা জিনিস লুকিয়েছে মহাদেব। কি? তুমি কি জানো যে মহাদেব এই যে মুন্ড মালা পরে সেটা কার? বলে হ্যাঁ, তুমি তো ঠিক বলেছো। ওইখানে আগুন লাগিয়ে দিল। এখন শিব বাবা যখন ফিরে আসেন, তখন পার্বতী দেবী বলে তুমি আমাকে প্রেম করো। বলে না দেবী, আমি তোমাকে ছাড়া, তোমার জন্য কত তপস্যা করেছি, তুমি ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই। বলে তাহলে তুমি আমাকে কেন বলো না যে তোমার এই যে মুন্ডমালা তুমি কার ধারণ করেছো, তুমি আমার প্রেম করো? তখন শিব বাবা বলে দেবী তুমি যুগে যুগে যখন শরীর রাখো, তুমি যখন অপ্রকট হও, তখন তোমার এই মুন্ড, এই এক একটা মালা তুমি গিনে নাও, তোমার এতগুলো জন্ম হয়েছে, তোমার এই মুন্ডকে আমি মালা পিরোয়ে আমি ধারণ করে থাকি। বলছে হ্যাঁ, তাহলে তুমি তো আমাকে আরোই প্রেম করো না, আমি বুঝে গেছি। বলছে আমি মরি আর তুমি মরো না। বলছে হ্যাঁ, আমি অমর। বলে তুমি কি খেয়ে? আমি শর্টকাটে বলছি, মনে করবেন না। বলে আমি, বলছে তুমি আমার, আমি কি প্রতি জন্মেতে মরি? আমি কেন মরি তাহলে? তুমি তাহলে আমার প্রেম করো না, তুমি যদি প্রেম করতে তাহলে সেই জড়িবুটি তুমি আমাকে পান করতে দিতে, আমিও অমর হয়ে যেতাম। বলে হ্যাঁ দেবী, তুমি পান করতে চাও? বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি পান করতে চাই। তুমি আমাকে সেই ওষুধ দাও, আমিও পান করবো, আমিও অমর হয়ে যাবো। বলে ঠিক আছে, আমিও তোমাকে শ্রবণ পান করাবো। সেই হিমাচলে গিয়ে একটি বৃক্ষের নিচে বসে পার্বতী দেবীকে কথামৃত শ্রবণ করাচ্ছে শিব ঠাকুর। এখন সেই বৃক্ষতে একটি শুক পাখি, তোতা পাখি বসে থাকে। তিনি হচ্ছে আমাদের সুখদেব গোস্বামী মহারাজ। পার্বতী দেবী যখন সবকিছু ব্যবস্থিত ছিল, কেউ ওখানে একটা পশু পাখির ক্ষমতা নিয়ে থাকে। দেবী তো হচ্ছে মায়া স্বরূপিণী, পার্বতী দেবী মায়া দেবী, তিনি নিজের মায়া দ্বারাই ওই জায়গাটাকে তিনি একভাবে পরিষ্কার করলেন। সমস্ত জীব জন্তু কীট পতঙ্গ আদি ছিল না, কিন্তু ভগবানের লীলা থেকে দেখুন পার্বতী দেবী তো হচ্ছে কৃষ্ণের দাসী এবং ভগবান তো হচ্ছে পরম পিতা পরমেশ্বর, ওনার লীলাকে কি বোঝাতে হবে? তো সেই সুখ পাখিকে সেখানে তিনি অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য লীলা ধামেতে যে সুখ সারি আছে, সেই সুখ পাখি, কারণ কৃষ্ণ তো লীলাময়, তিনি লীলার দ্বারা ওখানে বসে গেলেন। এবং
জানেন না যে এখানে একটা পাখি আছে এখন। তো সেই কথামৃত শ্রবণ করতে করতে পার্বতী দেবী ঘুমিয়ে যান। এখন যখন কথা শ্রবণ করার আগে কিছু রুলস রেগুলেশনস বললেন মহাদেব, তখন বললেন এইগুলো তোমাকে পালন করতে হবে, তবে গিয়ে আমি তোমাকে শ্রবণ করাবো। বলে হ্যাঁ ঠিক আছে। বলে আমি যখন বলবো প্রত্যেকটি কথার অন্তে তুমি বলতে হবে, হুঙ্কার দিবে। বলে হ্যাঁ ঠিক আছে। কিছুক্ষণ দেন, তারপর নিদ্রা এসে যান। কারণ নিদ্রা কেন আসেন হরি সভাতে, হরি কথাতে? কারণ যখন কুম্ভকর্ণকে রাম বধ করেছিলেন তখন তার পত্নী হচ্ছে নিদ্রা দেবী। তখন বললেন, নিদ্রা দেবী শাপ দিলেন যে তোমার হরি কথা রাম কথা যেখানে হবে আমি সেই মানবের মাথায় গিয়ে বসবো। এই জন্য যেখানে